complementary number system. Okay, complementary number system, and I told that to you that if you have base b number system. Okay, let me write first of all. Let me open Paint. Let me write. Okay, so I was talking about the complementary number system. Okay, so if you have base b number system, base b, that means I am taking the general case. Okay, I am not taking any particular case, I am saying with respect to a general case, a generic case. So if you have base b number system, then there are two type of complements are there. I told you, one is b minus 1's complement. Okay, b minus 1 complement, and another is b's complement. So I told you that b's complement is also known as radix complement. Okay, base or radix is same. Okay, sometime I will use base, sometime I will use radix. So base or radix means same, so it is also known as radix complement. And this b minus 1's complement is also known as diminished radix complement. Diminished, this I told you in the very last class. Diminished radix complement. Okay, now I also told you if we have a number x, if we have a number x, then b minus 1's complement of that number will be equals to b minus 1's complement of that number x will be equals to b to the power n minus 1 minus x. This is the b minus 1 is complement. I will show you some example. Okay, then you can easily understand how I am writing that particular thing. Okay, and I also told you that b's complement, that means radix complement, is equals to b to the power n minus x. Okay, that means this minus 1 is vanished. Okay, in this radix complement, or b's complement, whatever you can say, this minus 1 portion is not there. Okay, this minus 1 portion is not there. That means if you can find out the b minus 1's complement of a number, and if you will add 1 to that b's complement of that number. Okay, so what I'm trying to say is that if you have a number x, and if they told you in the question that find the radix complement, then what you can do is that you first calculate b minus 1's complement and then add 1 to get the radix complement. Okay, so let's go to the next question. Okay, these I told you on the very last day, so I am again saying that particular thing. So right now I will discuss different, with respect to different base, I will discuss these complements, how many complements are there, what are the complements are there with respect to different base. So let me erase this particular portion. Okay, let me erase this. Okay, someone is joined. দীপঙ্কর, দেরি হয়ে গেল। ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি আগের দিন তোদেরকে যেটা বলেছিলাম সেটাই আমি এখন বললাম একটুখানি। ঠিক আছে, এখানে যে আগের দিন তোদেরকে বলছিলাম না কমপ্লিমেন্টারি নাম্বার সিস্টেম সম্বন্ধে, ওইটাই আমি একটুখানি আবার রিকল করালাম। তোরা ছিলিস না, যাই জন্য নিজেই রেকর্ড করছিলাম, কেউ ছিল না বলে। আমাদের তো ক্লাসটা রেকর্ড করতেই হবে, কারণ কি তোরা না থাকলেও রেকর্ড করতে হবে। ওকে, তো সেক্ষেত্রে বেসিক্যালি এখানে আমরা
সেটাই বলছিলাম তোদেরকে, আগের দিনে আমি তোদের বলেছিলাম যে কমপ্লিমেন্টারি নাম্বার সিস্টেম সম্বন্ধে বলেছিলাম। ওকে, এবং সেখানে তোদের বলেছিলাম যে দু রকম কমপ্লিমেন্ট হয়, বি মাইনাস ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট আর বিস কমপ্লিমেন্ট। এবং আমি তোদের বলেছিলাম এটাও যে যদি একটা নাম্বার দেওয়া হয় এক্স, সেই এক্স নাম্বারটার বি মাইনাস ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট বা বিস কমপ্লিমেন্ট বার করবো কি করে, তার একটা ফর্মুলা তোদের লিখেছিলাম চার্ট করে। আশা করি মনে পড়ছে। ঠিক আছে, আশা করি মনে পড়ছে। হুম, তো চলে আসা হচ্ছে সেটা নেক্সট টপিকে চলে আসা হচ্ছে। বেসিক্যালি আমি এখন যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কি, ডিফারেন্ট কমপ্লিমেন্ট বলবো এবং তার ফর্মুলাটা বলবো উইথ রেসপেক্ট টু ডিফারেন্ট বেস। ঠিক আছে, তাহলে প্রথমে আমি বলছি হচ্ছে বেস টু। প্রথমে বলছে কি বেস টু, লিখে নে খাতাতে পারলে। বেস টু, বেস টু এর ক্ষেত্রে প্রথমে আসছে কি ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট। ওকে, ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট। সো ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট লিখছি, সিওএমপি লিখলাম, পুরোটা লিখলাম না, কমপ্লিমেন্ট। এর ফর্মুলা কি, এর ফর্মুলা হচ্ছে তুই এভাবে লিখতে পারিস এক্স বার ইজ ইকুয়ালস টু 2 to the power n minus 1, ওকে, মাইনাস 1 মাইনাস এক্স। ঠিক আছে, মাইনাস এক্স। সো এটা এক্স বার, হ্যাঁ, এক্স বার মিনস এক্স কমপ্লিমেন্ট, এক্স বার মিনস এক্স কমপ্লিমেন্ট। ওকে, সো বেস টু এর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কি ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টটা কি, ডিমিনিসড র্যাডিক্স কমপ্লিমেন্ট। এটা আমি আগের দিন বলেছিলাম। বি মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট এখানে ফর বেস টু এর ক্ষেত্রে, কারণ বেস যেহেতু টু, তার মানে এখানে টু মাইনাস ওয়ান মানে কত হয়, ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট হয়, তাই জন্য ডিমিনিশ র্যাডিক্স কমপ্লিমেন্ট করতে হচ্ছে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট ফর বেস টু। এখানে হচ্ছে টুস কমপ্লিমেন্ট। ওকে, টুস কমপ্লিমেন্ট। সেটা কি হচ্ছে, সেটার ফর্মুলাটা কি হবে, এক্স বার ইকুয়ালস টু, আমি এখানে এক্স বার দিয়ে সব করা লিখবো। তো এখানে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান, সরি মাইনাস এক্স, মাইনাস ওয়ানটা হবে না, শুধু মাইনাস এক্স হবে, টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান, সরি মাইনাস এক্স। So this is 2's complement in base 2. So x bar means x complement, that is equal to 2 to the power n minus x. So now let's come to base 3. For example, base 3, I'm coming. Base 3. In case of base 3, if you will see, you will have two complement. 2's complement, that is diminished rise complement for base 3. 2's complement. Now, first of all, I want to say that base 2's 2's complement and base 3 2's complement are totally different. Okay, because this is 2's complement with respect to base 2 and this is 2's complement with respect to base 3. So this will be totally different. Why? You can see the formula. Okay, x bar equals to 3 to the power n, 3 to the power n minus 1, okay, minus x. Look, this total formula is changed for 2's complement in case of base 3. So don't get confused that 2's complement of base 2 and 2's complement of base 3 are same. They are not. They are not same. Okay, they are different. So base 3 এর রেসপেক্টে 2's complement বললাম এবং base 3 এর রেসপেক্টে তো radius complement, সেটা হচ্ছে 3's complement। কত হবে সেটা, x bar equals to 3 to the power n, 3 to the power n minus x. Now what is the value of n? Value of n means the number of digit. Value of n means the number of digit. এখানে তো লিখতে পারিস n মানে হচ্ছে number of digit in the number x, number of digits in the number x. Okay, in the number x, n is the number of digits. Now after base 3 I'm coming to base 10. I'm coming to base 10. Okay, sorry, base 10 no, base 7, base 7, coming to base 7. So in base 7 you have two complement. One is 8's complement, another is 7's complement. Okay, now in case of 7's complement, what will be the complement value, x bar equals to 7 to the power n minus 1, okay, and then minus x. And in case of 8's complement, it will be become x bar is equals to 7 to the power n minus x. This is base 7. And then come to the base 10. Come to base 10 is a popular number system, base 10 decimal number system. In case of decimal number system, you have another two complement is there. One is called 9's complement, another is called 10's complement. For 9's complement, the formula is equals to, you can write in this way, x bar equals to 10 to the power n minus 1 minus x.
the formula. This is the formula. Okay. And in case of tens complement, you can write in this way: 10 to x to the x bar, that is equal to 10 to the power n minus x. Okay. And for base 16, I'm coming to directly base 16. Okay, because these are the most important base, not base 7. This will be base 8. Okay, this will be base 8. This will be base 8. I have written base 7, but that will be base 8 because I am doing 8's complement and 7's complement. That means the base is 8. Okay, so base 8, base 10, base 16, base 2. These are the very popular number system. For that reason, I am writing only those things. Okay, base 16. In case of base 16, you have 15's complement and you have 16's complement. Okay, 16's complement. So that is equals to x to the power x bar is equals to 16 to the power n minus 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 uh, 1 minus x. Here it will become x bar, that is equals to 16 to the power n minus x. Okay, this will be the formula. Okay, this is the formula. আচ্ছা, তোরা একটুখানি চেঞ্জ করে নে এখানটাতে। হ্যাঁ, এই যে বেস 8 করেছি এখানটাতে এরা কিন্তু 8 টু দি পাওয়ার n হবে। হ্যাঁ, এটা 8 টু দি পাওয়ার n হবে, তো এটা 8 করে দে, কারণ বিকজ দিস ইজ বেস 8, তো তাহলে সেটা 8 এর উপর বেস করে হবে, তাহলে 8 টু দি পাওয়ার n হবে। হ্যাঁ, তো বেস 7 লিখেছিলাম, তাই জন্য 7 করেছিলাম আমি ওখানে, বাট অ্যাকচুয়ালি আমি করতেছিলাম বেস 8টা, 7 কমপ্লিমেন্ট 8 কমপ্লিমেন্ট, তো ওটা 8 টু দি পাওয়ার n হবে। ওকে, ওটা 8 টু দি পাওয়ার n হবে, একটুখানি চেঞ্জ করে নে ওখানটা। বল এইটা পুরো বুঝতে পারলি কিনা, তোলা বল এবার, বল এটা বুঝতে পারলি কিনা এত যেটা বললাম। পরপর ডিফাইন্ড বেসগুলোতে বলেছি আমি, বেস 2, বেস 3, বেস 8, বেস 10, বেস 16। একটু প্রম্পট কর, বুঝতে পারলি? বল বল দেখি তো, বুঝতে পারলি কিনা। এনি ডাউট থাকলে বল, ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস কর। ডাউট নেই তো? সুশোভনের ডাউট আছে? সুশোভন, বাকিরা কোথায়? তোরা সব কেউ ক্লাস করছিস না কি? দেখছিস সবাই তোদেরকে বলছে। এরপরে সেম অনেক ক্লাস, তো জেনারেলের ক্লাস আমার সবাই কিন্তু অ্যাটেন্ড করছে জেনারেলে। অনার্সের তোদের অনার্সের ক্লাস মেইন রে, অনার্সের ক্লাস মেইন, মানে অনার্সের ক্লাসটা তোদের করে নিতে হবে যতই এ লাগুক, এটা কিন্তু মেইন ক্লাস, কিন্তু অনার্স চাপ আছে কিন্তু, আমি বলে দিচ্ছি আগে থেকে। ওকে, অনার্সের ক্লাসগুলো তোরা অ্যাটেন্ড কর। সুশোভন, শুনতে পাচ্ছিস? আছিস না নেই? দেখাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কিছু বলছে না তো। অ্যাটলিস্ট চ্যাটে লেখ, চ্যাটে লেখ সুশোভন, চ্যাটে লেখ একটুখানি। দীপঙ্কর শুধুমাত্র একা ঠিক মতো ক্লাস করছে, সুশোভনও ক্লাস করে, এই নয় ক্লাস করে না, সুশোভন করে আর সৌম্যব্রতও করে। সৌম্যব্রত আজকে নেই, দেখছি ওর কি শরীর খারাপ, আগের দিন ছিল, ক্লাস করলো না। ঠিক আছে, সুশোভন হ্যাজ লেফট দ্য মিটিং, সুশোভন নেই। যাই হোক, ঠিক আছে, আসুক, যখন আসবে আসবে। ঠিক আছে, মোট কথা হচ্ছে কি, সুশোভন আমার জয়েন করেছে। শোনা যাচ্ছে সুশোভন? হ্যাঁ বল, শুনতে পাচ্ছিস না কিছু? তাহলে তো বলবি জয়েন, মানে তুই তোমাকে বলবি যে, আচ্ছা, আর এটা বুঝতে পেরেছিস, এটা যেটা বলেছি? আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে, চলে আছে নেক্সট এক্সাম্পলে চলে আয়, দেন কাম টু দ্য এক্সাম্পল। সো ফার্স্ট অফ অল আমি দেখাচ্ছি তোকে হচ্ছে বেস টেনের রেসপেক্টে। ঠিক আছে, বেস টেনটা আমাদের কোয়াইট কমন, তাই জন্য বেস টেনটা দেখাচ্ছি। তো এটা আমি মুছলাম, ইয়েস করে দিলাম। ওকে, নাও কাম টু বেস টেন।
ভিডিও দেখতে পাচ্ছিস না? ওকে, আমাকে তো বলবি। এই রে, ও গেল রে, গেল রে। দাঁড়া, বলবি তো? ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। যেটা বলছি সেটা দেখ। তোর একটা কাজ কর, চটপট তোদেরকে আমি বলছি, তোরা একটুখানি লিখে নে এগুলো। চটপট তোদের বলছি। বলবি তো? স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না। ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট, ঠিক আছে দাঁড়া। বেস টু এর ক্ষেত্রে লেখ, ঠিক আছে? আমি তোদেরকে কমপ্লিমেন্ট গুলো বলছি, হ্যাঁ। প্রথম হচ্ছে বেস টু বলছি। বেস টু এর ক্ষেত্রে দু রকম আছে, ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট, টুস কমপ্লিমেন্ট, ঠিক আছে? ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট, টুস কমপ্লিমেন্ট। আচ্ছা, বেস থ্রি এর ক্ষেত্রে হচ্ছে দু রকম আছে, টুস কমপ্লিমেন্ট, এরও থ্রিস কমপ্লিমেন্ট, ঠিক আছে? একটা ডিমনিস রাইস কমপ্লিমেন্ট, একটা হচ্ছে তোর রেডিস কমপ্লিমেন্ট। বেস সেভেনের, এই সরি, বেস এইটের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি, বেস এইটের ক্ষেত্রে হচ্ছে তোর তোর সেভেন্স কমপ্লিমেন্ট আর হচ্ছে এইটস কমপ্লিমেন্ট। বেস টেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে তোর নাইন্স কমপ্লিমেন্ট আর হচ্ছে তোর বেস টেন, এটা হ্যাঁ বেস টেন, এটা হচ্ছে তোর নাইন্স কমপ্লিমেন্ট, এটা হচ্ছে তোর টেন্স কমপ্লিমেন্ট। ওকে। আর বেস সিক্সটিনের ক্ষেত্রে, বেস সিক্সটিন যেটা, সেটার ক্ষেত্রে আমি আবার লিখছি, লিখে দিলাম। এটা হচ্ছে ফিফটিন্স কমপ্লিমেন্ট, এটা হচ্ছে তোর সিক্সটিন্স কমপ্লিমেন্ট। অসুবিধা নেই, শুধুমাত্র এইটুকু লিখে রাখ আর পাশে জায়গা রাখ, ঠিক আছে? পাশে জায়গা রাখ। আমার ভিডিওটা আমি তো রেকর্ড করছি, তো তোরা একটুখানি পারলে একটুখানি ভিডিওটা দেখে ওইখানটার জায়গাটা লিখে নিবি, ঠিক আছে? ভালো করে। ওখানে আমি লেখা আছে, আমার তো ভিডিওতে ক্যাপচার হয়েছে। তো আমি রেকর্ডটা আজকে দিয়ে দিচ্ছি এখনই, একটু পরে। তো এখান থেকে দেখে আমাকে বলিস বুঝতে পেরেছিস কিনা। ওকে। তাও আমি এখানটা একটুখানি লিখে দিচ্ছি, বেস টুটা কিভাবে লিখছি দেখ। এখানে জিনিসটাকে আমি একটা দুটো লিখছি, এক্স বার ইজ ইকুয়ালস টু 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 দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস এক্স। ওকে। ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট বার করার ফর্মুলা, টুস কমপ্লিমেন্ট উইথ রেসপেক্ট টু বেস টু কি করে বার করবো? টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এক্স। ওকে, টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এক্স। আগের দিনে যে ফর্মুলা লিখেছিলাম মনে করে দেখ, আগের দিনের ফর্মুলা তোকে লিখেছিলাম দেখ, বেস বি এর রেসপেক্টে বি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস এক্স করেছিলাম না আগের দিন? আগের দিনে দেখ একটা ফর্মুলা লেখানো আছে, বি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস এক্স, দেখতে পাচ্ছিস? ওটাকেই আমি লিখেছি, ওটাকেই আমি লিখছি, ঠিক আছে? ওটাকেই আমি লিখছি উইথ রেসপেক্ট টু সেভারাল বেসেস। বি এর জায়গাতে খালি দুই, আট, তিন, 10, 16 এভাবে বসছে, ঠিক আছে? এবার এখানে মাথায় রাখতে হবে, যখন বেস টু আর বেস থ্রির ক্ষেত্রে টুস কমপ্লিমেন্ট কথা বলছি, তখন কিন্তু তারা ডিফারেন্ট। কেন ডিফারেন্ট? কারণ বেসটাই তো আলাদা, তাই তারা ডিফারেন্ট। বেস আলাদা হলে টুস কমপ্লিমেন্ট ফর বেস টু একটা রকম আলাদা হচ্ছে, বেস থ্রির ক্ষেত্রে টুস কমপ্লিমেন্ট আলাদা হচ্ছে। কি করে বুঝবো? তো দেখেন এখানে, এখানে আমি এক্স বার কি লিখবো? লিখবো হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান, দ্যাট মাইনাস এক্স, এটা লিখবো। আর এক্ষেত্রে থ্রিস কমপ্লিমেন্ট কি লিখবো? থ্রিস কমপ্লিমেন্ট লিখবো হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এক্স। ওকে, ঠিক আছে? দেখ, আমি কিন্তু আগের দিনের যে ফর্মুলা বলেছিলাম তোদেরকে সেটাই কিন্তু ইউজ করছি। ওকে, আই এম ইউজিং দ্য সেম ফর্মুলা দ্যাট আই টোল্ড মানে ইন দ্য লাস্ট ক্লাস। ক্লিয়ার? এইটুকু ক্লিয়ার? বোঝা গেছে যে দুটো টুস কমপ্লিমেন্ট কিন্তু সেম নয়। এইটুকু ক্লিয়ার? বাকি পোর্শনটা তুই একটুখানি ভিডিও দেখে একটু লিখে নিস, একটু ভিডিও দেখে লিখে নিস, কারণ কি আমি এক্সাম্পলে যেতে চাইছি, ঠিক আছে? ওকে, ভিডিওতে আছে, ওটা দেখে নিস একটুখানি জাস্ট। ওকে। তাই জন্য একটুখানি এটাকে ইরেজ করছি। আর এমনিতেও অঙ্ক করার সময় তোকে আমি ফর্মুলাটা বলবো আবার, তো তাই জন্য কোনো অসুবিধা হবে না। তো প্রথম অঙ্ক হচ্ছে বেস টেনের রেসপেক্টে আমি করতে চাইছি, ঠিক আছে? এক্সাম্পল দেখবো। কি এক্সাম্পল? না, আমাকে কোশ্চেন দিয়েছে হচ্ছে ফাইন্ড দ্য, কোশ্চেনটা লেখ, ফাইন্ড দ্য নাইন্স কমপ্লিমেন্ট, ফাইন্ড দ্য নাইন্স কমপ্লিমেন্ট, নাইন্স কমপ্লিমেন্ট অফ 685, অফ 685, ঠিক আছে? নাও এই 685 এর নাইন্স কমপ্লিমেন্ট বার করতে বলেছে, তাহলে কি করবো দেখ। নাম্বারটা প্রথমে দেখ, তাহলে এটা হচ্ছে আমার কি, এটা হচ্ছে এক্স, তাই তো? তাহলে এই এক্স নাম্বারটাতে নাম্বার অফ ডিজিট কটা আছে? নাম্বার অফ ডিজিট তিনটে আছে, তাই তো? তিনটে আছে। হুম। তাহলে আমি কি করব?
আমাকে ফর্মুলা বলছে কি, নাইন্থ কমপ্লিমেন্ট ফর্মুলা হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 মাইনাস এক্স। ঠিক আছে, নাও n এ যায় ভ্যালু কত, n কত, n হচ্ছে 3, তার মানে 10 টু দি পাওয়ার 3 মাইনাস 1 মাইনাস কত এক্স কত 685। তাহলে এখানে বসা, তাহলে কত হচ্ছে 999 মাইনাস 685 হচ্ছে তো, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কত, পরে দেখ কত হচ্ছে, এটা হচ্ছে তোর 4 1 3 314। দিস ইজ দ্য নাইন্থ কমপ্লিমেন্ট অফ 314। দিস ইজ দ্য নাইন্থ, সরি 3 হচ্ছে, হ্যাঁ 3 তো হচ্ছে, ঠিক আছে 3 হচ্ছে। দিস ইজ দ্য নাইন্থ কমপ্লিমেন্ট অফ তোর 685। ওকে, দিস ইজ নাইন্থ কমপ্লিমেন্ট। এবার কোশ্চেন আসছে তোর নেক্সট, নেক্সট হচ্ছে ধর আমাকে বলেছে টেন্স কমপ্লিমেন্ট করতে হবে। নাও টেন্স কমপ্লিমেন্ট of the same number. Questionটা হচ্ছে find the tens complement of 685. So what we can do is that we can first find out the nines complement of the number. হ্যাঁ বল, বল। হ্যাঁ সেটা তুই তো বুঝতে পারবি, দেখ এই দেখ সেটা তুই বুঝতে পারবি কি দেখে, তুই তোকে তোকে তো বলছে ফাইন্ড দ্য নাইন্থ কমপ্লিমেন্ট। এবার নাইন্থ কমপ্লিমেন্ট জেনারেলি বেস 10ই হবে। এবার এখানে তোকে নাম্বারটা এরম দিয়ে দেবে, এরম এরম দিয়ে দেবে, সরি 1 মিনিট দাঁড়া, এরকম তোকে নাম্বারটা দিয়ে দেবে, ওকে না, নাম্বারটা এরকম দিয়ে দেবে, এরকম ভাবে দিয়ে 10 দিয়ে দেবে, ঠিক আছে। তখন তুই বুঝতে পারবি যে 10 এর রেসপেক্টে নাইন্থ কমপ্লিমেন্ট, হ্যাঁ 10 এর রেসপেক্টে নাইন্থ কমপ্লিমেন্ট। ওকে, ঠিক আছে, তো আমি 10 বসালাম এখানে। তো এবার আমি বলছি যে 685 এর ক্ষেত্রে টেন্স কমপ্লিমেন্ট কি করে বার করা যাবে। তো টেন্স কমপ্লিমেন্ট বার করার জন্য ফর্মুলা কি, ফর্মুলা হচ্ছে তোর বি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান, সরি মাইনাস এক্স। এবার বি টু দি পাওয়ার এন মানে এখানে কত হবে, 10 টু দি পাওয়ার 3 মাইনাস এক্স, তাই তো 10 টু দি পাওয়ার 3 মাইনাস এক্স। তো এইটাকে না করে আমি কি ভাবতে পারি আরেকটা ভাবে, আমি ভাবতে পারি যে 10 টু দি পাওয়ার 3 না করে আমি যদি করি নাইন্থ কমপ্লিমেন্ট বার করি, দেন আমি যদি প্লাস 1 করি তাহলেই হচ্ছে আমার টেন্স কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই না। কারণ দেখ নাইন্থ কমপ্লিমেন্টের ফর্মুলাটা কি, নাইন্থ কমপ্লিমেন্টের ফর্মুলা হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 3 মাইনাস 1 মাইনাস 1 মাইনাস এক্স। ওকে, 10 টু দি পাওয়ার 3 মাইনাস 1 মাইনাস এক্স। ওকে, সো এখানে আমি যদি প্লাস 1 যোগ করি এর সাথে, তাহলে কি দাঁড়ায় তোরাই নিজেরাই বল, কি দাঁড়ায় এখানে প্লাস 1 যোগ করলে, কেটে যাচ্ছে, থাকছে কি, আর এটা কিসের ফর্মুলা, এটা ফর্মুলাটা হচ্ছে টেন্স কমপ্লিমেন্টের ফর্মুলা। ওকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কত হবে 314 প্লাস 1 করলে কত হচ্ছে, আমি এখানেই করছি বেঁকিয়ে, 314 প্লাস 1 মানে 315 হচ্ছে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য টেন্স কমপ্লিমেন্ট অফ 685। 315 is the tens complement of 685। বোঝা গেল? হুম, আচ্ছা আর একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে কি কমপ্লিমেন্টারি নাম্বার সিস্টেমে আসার কারণটা কি, আসার কারণটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি নাম্বার সিস্টেমে আসার মেন কারণ হচ্ছে যে আমরা চাইছি সাবট্রাকশনটাকে করতে চাইছি অ্যাডিশন, সেটা আমি আগের দিন বলেছিলাম তোদেরকে। ওকে, সেটা আমরা পরে দেখবো, নেক্সট ক্লাসে দেখছি। আমরা এক্সাম্পল দেখি আগে কি করে বার করতে হচ্ছে। তাহলে এখানে বোঝা গেল বেস 10, পুরো বোঝা গেল, বেস 10 এর রেসপেক্টে দুটো কমপ্লিমেন্ট দেখালাম তোকে। ওকে, নাইন্থ কমপ্লিমেন্ট টেন্স কমপ্লিমেন্ট, চলে আয় নেক্সট। নেক্সট হচ্ছে আমাদের বেস 2, নেক্সট হচ্ছে বেস 2, আমি এটা ইরেজ করছি, ঠিক আছে। বুঝেছিস তো সুশোভন, ক্লিয়ার সুশোভন বা দীপঙ্কর দুজনেই ক্লিয়ার? তাহলে আমি ডিলিট করলাম, ডিলিট করছি। ওকে, সো নেক্সট, নেক্সট হচ্ছে আমার বেস 2, বেস 2। ওকে, বেস 2 তে কি বলছি, বেস 2 তে হচ্ছে আমার প্রথমে আসছে লেখ ফাইন্ড আউট দ্য ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট, কোশ্চেনটা লেখ ফাইন্ড আউট দ্য ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট, ফাইন্ড আউট the ones complement, ones complement of 1011, 1011 of 1011. So I want to find out the ones complement of 1011. ওকে, তাহলে এখানে প্রথমে কি, হ্যাঁ বেস 2, আমি এখানে উপরে দেখ লিখে দিচ্ছি বেস 2 বলে, এই যে উপরে এখন লিখে দিচ্ছি কোশ্চেন, মানে কোশ্চেনে তোকে দিয়ে দেবে
তোকে কোশ্চেনে দেবে হচ্ছে এইভাবে, তোকে কোশ্চেনে দেবে ব্র্যাকেটের মধ্যে দিয়ে 2 দেবে, ঠিক আছে? এরম ভাবে বলবে এই ফাইন্ড দিস ওয়ান নাইনস কমপ্লিমেন্ট, বা সরি ওয়ান টেন্স ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট, বা যাই যেটা দেবে কোশ্চেন তোকে দেবে। এখন আমি তোকে উপরে বলে দিচ্ছি বেস্ট। ওকে, তাহলে এবার আমি দেখবো কি এখানে আমার তাহলে এক্স কোনটা, এখানে আমার এক্স হচ্ছে 1011। আচ্ছা, আমার এখানে এন কত হবে, এন হচ্ছে আমার 4, তাই তো? এন হচ্ছে 4। তাহলে আমি কি করব, আমি যেটা করব, আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি, আমি জানি ফর্মুলা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট ফর্মুলা কি বলছে, যে 2 to the power 4 minus 1 মাইনাস এক্স, দ্যাট মিনস 1011। ঠিক আছে, তার মানে কি 2 to the power 4 minus 1 মানে হচ্ছে বেসিক্যালি কি 15। তাহলে 15 কে যদি আমি বাইনারিতে লিখি তাহলে কত হয়, চারটেই 1 হয়, তাই না? যদি 15 কে আমি বাইনারিতে লিখতে চাই তাহলে চারটেই 1 হবে। হ্যাঁ, তাহলে 111 মাইনাস 1011, ঠিক আছে? তাহলে কত হচ্ছে, তুই এখানে করে দেখ বিয়োগটা। আমি এখানে দেখছি 1111 1011, তাহলে করে দেখাচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে বিয়োগ করলে কত হয়, বিয়োগ করলে হয় হচ্ছে তো 0, ঠিক আছে? 0, আচ্ছা এখানে 0, এখানে তো হচ্ছে 1, এখানে তো আসছে 0। তো দিস ইজ দ্য রেজাল্ট 0100, ঠিক আছে? 0100। এছাড়া কি করতে পারি, সবচেয়ে সহজ উপায় কি, এত বিয়োগ টিয়োগ করা দরকার নেই, কি করতে পারি, এই বাইনারি ক্ষেত্রে বলছি, হ্যাঁ অন্য ক্ষেত্রে বিয়োগ করতেই হবে, বাট ইন বাইনারি ক্ষেত্রে কি করতে পারি আমরা সহজ সহজ উপায়, সেটা হচ্ছে যে নাম্বারটা তোকে দেওয়া হয়েছে 1011, হ্যাঁ যে নাম্বারটা তোকে দেওয়া হয়েছে, তাই তা কি করতে পারি, তার আমি ওয়ানের জায়গাতে জিরো, ওয়ানের জায়গাতে জিরো, জিরোর জায়গাতে ওয়ান, তাহলে কি হচ্ছে, তাহলে এখানে লিখে রাখ পাশে। অর আমি কি করতে পারি না, চেঞ্জ 1 to 0 or and 0 to 1 and 0 to 1. So this is the another way I can do that. Okay, I can do that. ঠিক আছে, this is the another way. So 1 এর জায়গাতে আমি 0 করছি, 1 কে রিপ্লেস করছি 0 দিয়ে, 0 কে রিপ্লেস করছি 1 দিয়ে। So this is the way to do this particular ones complement। তার মানে ফর এক্সাম্পল ধর আমি তোকে যদি একটা নাম্বার দিই, ধর তোকে বললাম এখানটা ওপরটা একটুখানি ইরেজ করলাম ওপরটা, ধর আমি নাম্বার দিলাম তোকে হচ্ছে কি, নাম্বারটা তোকে দিচ্ছি হচ্ছে 1110011। কত হবে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট উইথ রেসপেক্ট টু দিস শর্টকাট, কত হবে, হবে হচ্ছে 0001100, তাই তো? ঠিক আছে, বোঝা গেল কি করে করলাম। তাহলে বাইনারি ক্ষেত্রে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট বার করার ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়াল পদ্ধতি তোকে দেখালাম, যেটা হচ্ছে এই 2 to the power 4 minus 1 করে এরম ভাবে বিয়োগ করে করতে হচ্ছে। বাট আমরা বিয়োগটা আমি পরে আসছি, বিয়োগটা এখন যেহেতু তোদেরকে আমি বাইনারি অ্যারিথমেটিক তোকে দেখাইনি, তাই ওখানে এখন আসিস না। তোরা এখন এইটা এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাইনারি ক্ষেত্রে তোরা এইভাবে করতে পারিস এখন, এই যে ওয়েটা, এটা শর্টকাটটা, চেঞ্জ 1 to 0, 0 to 1। ওকে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এরপর আমি আসি হচ্ছে টুস কমপ্লিমেন্ট, এরপর আমি আসছি হচ্ছে টুস কমপ্লিমেন্টে। সো হোয়াট আই ক্যান ডু ইজ দ্যাট, টুস কমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে কি করতে পারি, ওই নাম্বারটাই, হ্যাঁ 1011 এর টুস কমপ্লিমেন্ট যদি করতে চাই, দেন হোয়াট আই ক্যান ডু ইজ দ্যাট I can write the formula in this way, 2's complement is equals to তোর হচ্ছে কি 2 to the power 4 minus 1011, 2 to the power 4 means 16, ঠিক আছে? 16, that means 16 2 to the power 4 minus 1 মানে কি, মানে হচ্ছে বেসিক্যালি মাইনাস এক্স, অ্যাকচুয়ালি 2 to the power 4 মাইনাস এক্স। সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার ফর্মুলা, 2 to the power 4 মানে 16, 16 এর বাইনারি কত হয়, 16 এর বাইনারি হচ্ছে 1000, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে 16 এর বাইনারি। ওকে, এখান থেকে তুই বাদ দিয়ে করতে পারিস, বিয়োগ দিয়ে করতে পারিস, বাট আমি এখন সেই বিয়োগের জায়গায় যাচ্ছি না, আমি এখন সেই বিয়োগের জায়গায় যাচ্ছি না। আমি কি বললাম, বিয়োগ করতে গেলে টাইম লাগবে, অবভিয়াসলি টাইম লাগবে বিয়োগ করতে গেলে। তার থেকে ভালো কথা কি, তার থেকে ভালো হতে পারে যেটা, সেটা হচ্ছে তুই এই 1011-এর তুই নাইন্স কমপ্লিমেন্ট বার কর। ওকে, তুই নাইন্স কমপ্লিমেন্ট বার করেছিস, এই যে এটা নাইন্স কমপ্লিমেন্ট 0100, এটা হচ্ছে নাইন্স কমপ্লিমেন্ট 1011-এ। So what you can do is that you can add +1. Okay, the same thing what you are doing in case of tens complement for base 10, the same thing what you are doing actually for tens complement, you are adding +1 there. Here also we are doing the same thing, we are adding +1 with the nines complement. So where is the pointer? Okay, so the
answer will be 101. So 0101, this is the 2's complement, this is the 2's complement of 1011. বুঝতে পারলি কিনা বল সুশোভন আর দীপঙ্কর, এটা বোঝা গেল কিনা? বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা দাঁড়া 1 মিনিট দাঁড়া। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছিস, ঠিক আছে। আচ্ছা দীপঙ্কর বুঝতে পেরেছিস? ক্লিয়ার দীপঙ্কর? ঠিক আছে ঠিক আছে। চলে চলে আছে নেক্সট, নেক্সট চলে নেক্সট হচ্ছে কি যেন বলছিলাম, বেশ। আচ্ছা এই টুস কমপ্লিমেন্টারি আমি এটা শর্টকাট তোদেরকে বলছি, ঠিক আছে? টুস কমপ্লিমেন্টারি একটা শর্টকাট তোদেরকে আমি বলছি। সেটা কি না, সেটা হচ্ছে এই যে টুস কমপ্লিমেন্ট আমি বার করছি এইভাবে, নাইনস কমপ্লিমেন্ট বার করার পর ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট বার করছি, করছি তো? এটা যদি না করে আমি কি করতে পারি? আমি করতে পারি হচ্ছে একটু অন্যরকম করছি। এটা একটা ওয়ে, হ্যাঁ, টুস কমপ্লিমেন্ট বার করা, নাইনস কমপ্লিমেন্ট বার করার সাথে প্লাস ওয়ান করে দেবো, এই ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট বার করার পর প্লাস ওয়ান করবো। ওকে, to find out the 2's complement of a given number, a given binary number, what I am doing first 9's complement and then I am adding plus 1 to it. But we can do it in other way also, and I want to show you that the way. দেখ তোকে একটা নাম্বার দিয়েছে, ধর বাইনারিতে তোকে একটা নাম্বার দিয়েছে বাইনারিতে কি 110110, তোকে বলেছে এই নাম্বারটার টুস কমপ্লিমেন্ট বার করে দেখাও, ঠিক আছে? টুস কমপ্লিমেন্ট বার করে দেখাও। কি করতে পারি? তুই এই লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে স্টার্ট করবি, মানে ফ্রম স্টার্টিং, স্টার্ট ফ্রম এলএসডি অর এলএসবি, ফ্রম লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট থেকে স্টার্ট কর। তুই যখনই প্রথম ওয়ান পাবি, ঠিক আছে, যখন প্রথম ওয়ান পাবি তত অবধি পুরোপুরি সেম রাখ। দেখ জিরো বসিয়ে দে, জিরো অ্যাজ ইট ইজ বসিয়ে দে, এইখানে ওয়ান বসিয়ে দে, এই অবধি বসা। এই ফার্স্ট ওয়ান পেলি, দেখ এটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান ফ্রম লেফট হ্যান্ড সাইড। তুই আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছিস প্রথমে জিরো আছে বসিয়ে দিলি, প্রথমে ওয়ান আছে বসিয়ে দিলি, বসিয়ে দিলি তো। এইবার কি করবি তুই? এই জিরো থেকে কি করবি? ইন্টারচেঞ্জ করে দে, জিরো কে ওয়ান কর, ওয়ান কে জিরো কর, ওয়ান কে জিরো কর। দেখ এটাই তোর হচ্ছে টুস কমপ্লিমেন্ট অফ দিস নাম্বার। কি করে হলো? কি করে হলো? ইউ ক্যান চেক দ্যাট। ওকে চ চেক করি। 1110, এই নাম্বারটার না ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট কত হবে? 00101। This is the ones complement of the given number. So what we will do? We will add plus 1. So 1 plus 1, it will create a 0 and it will give a carry. So 0 plus 1, 1 আসে, then 1, ঠিক আছে, then 0, then 0. So দেখ পাই এসছে কিনা। আচ্ছা এক্ষেত্রে তোদেরকে আমি বাইনারি অ্যাডিশনটা বলতে চাই একটুখানি সাইডে। বাইনারি অ্যাডিশন একটু মনে করাতে চাই। কিছু রুল আছে, চারটে রুল আছে, ঠিক আছে? চারটে রুল কি কি? 0 প্লাস 0 ইকুয়ালস টু 0, 0 প্লাস 1 ইকুয়ালস টু 1, 1 প্লাস 0 ইকুয়ালস টু 1, 1 প্লাস 1 ইকুয়ালস টু 0, ক্যারি 1, এখানে লিখবি ক্যারি 1। হ্যাঁ এটা হচ্ছে বাইনারি এডিশনের রুল। ওকে, এক্ষেত্রে ক্যারি 0, এক্ষেত্রে ক্যারি 0, এক্ষেত্রে ক্যারি 0, এটা হচ্ছে সাম, এটা হচ্ছে ক্যারি। তাহলে এক্ষেত্রে ক্যারি কিন্তু 1 আসছে লাস্টের ক্ষেত্রে, 1 প্লাস 1 এর ক্ষেত্রে সাম আসে হচ্ছে 0, ক্যারি হচ্ছে 1। তো সেই অনুযায়ী তুই যদি করে দেখিস, দেখ 1 প্লাস 1 মানে কত হচ্ছে? সাম, সাম হচ্ছে 0, ক্যারি হচ্ছে 1। তো 0 প্লাস 1 কত হয়? 1 হয়। এবার এখান থেকে তো পুরো বসে যাচ্ছে, 1 বসলো, 0 বসলো, 0 বসে গেল। শর্টকাটটা বোঝা গেল? শর্টকাটটা বোঝা গেল? লিখে নে শর্টকাটের সম্বন্ধে, টুস কমপ্লিমেন্টের শর্টকাট সম্বন্ধে লিখে নে। আগে এটা ফার্স্টে লিখে নে খাতাতে, লেখার পর আমি তোদের শর্টকাটটা বলছি। আচ্ছা আনমিউট করে বল, আনমিউট করে বল, আনমিউট করে বল। বুঝতে পেরেছিস তো? তাহলে শর্টকাটটা একটুখানি লিখে নে, তার আগে এইটা লিখে নে খাতাতে।
হুম, দীপঙ্করের শর্টকাট জানা ছিল? দীপঙ্কর শর্টকাটটা শর্টকাট জানতিস? হুম, ওটা জানতিস? আচ্ছা, এটা জানতিস না? এটা এটা লিখে রাখবি, এটা লিখে রাখ, একটুখানি লিখে রাখ, আমি বলছি। হুম, স্টার্ট ফ্রম দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড, start from the left hand side, that is from LSB, that is from LSB, comma দিয়ে লিখবি, when we see the first one, when we see the first one, leave it as it is, leave it as it is, and after that, and after that complement the remaining bits, after that complement the remaining bits, after that complement the remaining bits, complement the remaining bits, that is from 1 to 0 and 0 to 1, that is from 1 to 0 and 0 to 1, that is from 1 to 0 and 0 to 1. This is the shortcut for 2's complement. Okay, আমরা আরেকটা example দেখে নিই, we will see another example. Okay, so that, so আমি এখানে লিখছি, ফর এক্সাম্পল হচ্ছে ধর নাম্বারটা দেওয়া আছে হচ্ছে 1 0 1 1 0 0 1. So start from LSB, start from LSB. So this is the first one, so this is the first one না, এটা জিরো করবো না, this is the first one, এটাকে আমি অ্যাজ ইট ইজ রাখবো, এটাকে অ্যাজ ইট ইজ রাখবো। দেখ কি বলেছি, আমি বলেছি যে when we see the first one leave it as it is, ঠিক আছে, আপ টু ফার্স্ট ওয়ান, লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে যখন শুরু করছি তখন যতক্ষণ না প্রথম ওয়ানটা পাচ্ছি ততক্ষণ আমি অ্যাজ ইট ইজ রাখবো, অ্যাজ ইট ইজ। দেখাচ্ছি, আর একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। এরপরে ওয়ানটা রাখলাম অ্যাজ ইট ইজ, তারপর কি করব, কমপ্লিমেন্ট। ফার্স্ট ওয়ান, এটা ফার্স্ট ওয়ানের পর সব কটা কমপ্লিমেন্ট করবো, তাহলে এখানে জিরো থেকে কি হবে, ওয়ান হবে, জিরো থেকে কি হবে, ওয়ান হবে, ওয়ান থেকে কি হবে, জিরো হবে, জিরো, ওয়ান, জিরো। ওকে, this is the 2's complement, this is the 2's complement of the given number, of the given number, 2's complement. Okay, now another example, দেখ another example দেখ, সেটা হচ্ছে কি, ফর এক্সাম্পল নাম্বারটা দিয়েছে আমাকে এরকম 1 1 0 1 0 0 0. সো স্টার্ট ফ্রম LSB, তো এখানে দেখ এটা কি 1 না 1 না, তাহলে লিভ ইট অ্যাজ ইট ইজ, লিভ ইট অ্যাজ ইট ইজ। এটা কি 1 1 নয়, লিভ ইট অ্যাজ ইট ইজ, ঠিক আছে। এটাও 1 নয়, অ্যাজ ইট ইজ বসে যাচ্ছে। এটা 1, এটাকেও বসাবো আমরা, এটাকেও বসাবো আমরা, তারপর তারপর 0, সরি এটা 1 0 0, হ্যাঁ হ্যাঁ 1 0 0, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য 2's complement of the given number, this is the shortcut way. কি করে তুই পাচ্ছিস তুই চেক করে নে, আমি বলছি মানে যেটা হবে তা কোনো নয়, তুই চেক করে দেখতে পারিস। এখানে এই নাম্বারটার ওয়ানস কমপ্লিমেন্ট বার কর, কত হয়, 0 0 1 0 1 1 1, ঠিক আছে। ওকে, অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান অ্যাড প্লাস 1। ওকে, দেখ 1 প্লাস 1 কত হয়, 0 হয়। এদিকে রুল দেখা আছে, দেখ রুলটা দেখা আছে, দেখতে পাচ্ছিস এখানে রুল দেখা আছে। তাহলে 1 প্লাস 1 0 হয়, ক্যারি 1, তার মানে এখানে একটা 1 এসছে, তার মানে 1 প্লাস 1 আবার 0 হবে, ক্যারি 1, আবার 1 প্লাস 1 0 হবে, ক্যারি 1, তাহলে 0 প্লাস 1 এই 1 বসলো, এখানে 1 বসলো, দেখে নে 0 0 1 1 0 0 0। বাইনারি অ্যাডিশনের 4টে রুল লিখে নে খাতাতে, এবং দেখিস ওই অনুযায়ী অ্যাডিশন করলে 1 প্লাস 1 তোর 0 হয়, ক্যারি 1 আসে, আবার 1 প্লাস 1 করলে 0 হয়, আবার ক্যারি 1 আসে, সেই 1 প্লাস 1 করলে 0 হয়,
ক্যারি 1, সেটা 0 + 1 করলে 1 হয়ে যাচ্ছে, আর কোনো ক্যারি থাকছে না। আফটার দ্যাট আর কোনো ক্যারি নেই, নো সাচ ক্যারি ইজ দেয়ার, সো উই ক্যান রাইট দ্য রিমেনিং পার্ট অ্যাজ ইট ইজ ইন কেস অফ দ্য নর্মাল প্রসেস। ঠিক আছে, আই হোপ কি ক্লিয়ার প্রত্যেকে, দুজনে ক্লিয়ার? দুজন হচ্ছে মেন, এখন তো দুজনই করছে ক্লাস। ঠিক আছে, ওকে ওকে, তো চলে আয়, তো চলে আয় হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে বেস 16-এ চলে আয়। ঠিক আছে, বেস 16-এ চলে আয়, কারণ আমাদের বেস 16-এ যেতে হবে। তো বেস 16-এর ক্ষেত্রে আমরা দেখবো দু রকম, 15 কমপ্লিমেন্ট আর 16 কমপ্লিমেন্ট। তো একটুখানি আমি এটাকে ইয়েস করছি, তারপর তোদের দুটো দেবো, তোরা আমাকে বলিস কত হচ্ছে অ্যান্সার, তোদের করতে দেবো। আচ্ছা, তো 15 কমপ্লিমেন্ট, প্রথম কথা বেস 16, বেস 16 ধর নাম্বারটা দিয়ে তোকে কি বলছে যে ফাইন্ড আউট দ্য 15 কমপ্লিমেন্ট অফ, নাম্বারটা কি, নাম্বারটা ধর 1 2 3 4, 1 2 3 4 এর 15 কমপ্লিমেন্ট তোকে বার করতে দিয়েছে। কি করবো আমি, আমি জানি যে 15 কমপ্লিমেন্ট মানে কত, মানে হচ্ছে এখানে 16 টু দি পাওয়ার 4। কেন 4? তার কারণ নাম্বার অফ ডিজিট কত আছে এক্স এ, 4 আছে, এটা তো এক্স, আর এন কত, এন হচ্ছে 4। ঠিক আছে, -1 ওজন ব্র্যাকেট -1 2 3 4, তাহলে 16 টু দি পাওয়ার 4 - 1, এটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি, আমি যদি লিখি ইন কেস অফ হেক্সাডেসিমাল, এটা হয় অ্যাকচুয়ালি কত, এটা হয় অ্যাকচুয়ালি এফ 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 -1 2 3 4। ঠিক আছে, এফ 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 -1 2 3 4। ওকে, তোরা করতে দেখতে পারিস, তোরা যদি করে দেখিস তোরা দেখবি 16 টু দি পাওয়ার 4 - 1 নাম্বারটাকে যদি তোরা যদি বেস 16-এ কনভার্ট করিস, ইউ উইল গেট দিস ভ্যালু এফ 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 এফ, এফ 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 এফ। ওকে, তো আমি কি করছি, এই এফ 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 থেকে 1 2 3 4 কে মাইনাস দিচ্ছি, বিয়োগ করছি, বিয়োগ করে দাঁড়ায় কত দেখে নি, চ, এফ 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 1 2 3 4। ওকে, তাহলে বিয়োগ দিলে দাঁড়াচ্ছে কত, দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে এফ হচ্ছে মানে 15, এফ মানে হচ্ছে কত 15, আগের দিনই বলেছিলাম যে এ মানে 10, বি মানে হচ্ছে 11, সি মানে হচ্ছে 12, ডি মানে হচ্ছে 13, ই মানে 14, এফ মানে হচ্ছে 15। সো এফ মিনস 15। সো এফ -4, এই এফ -4 মানে কত হচ্ছে, বি হচ্ছে, বি। কেন বি? তার কারণ 15 - 4 করলে কত হয়, 11 হয়, তাই জন্য এখানে বি লিখবো। 15 - 4 করে কত হয়, 11, তাই জন্য বি লিখছি। 15 - 3 কত হবে, 15 - 3 করলে, 15 - 3 করলে হবে তোর 12, তাহলে এখানে কত হবে, সি। আর 15 - 2 করলে কত হবে, তোর হচ্ছে 13, তাহলে এখানে ডি, আর এখানে ই, তাহলে ই ডি সি বি, দিস ইজ দ্য নাইন্থ কমপ্লিমেন্ট অফ, নাইন্থ কমপ্লিমেন্ট অফ, সরি নাইন্থ কমপ্লিমেন্ট বলছি, তাহলে গেছে 15th কমপ্লিমেন্ট, খালি মাথায় নাইন্থ কমপ্লিমেন্ট ঘুরছে, 15th কমপ্লিমেন্ট অফ 1 2 3 4। এবার আমাকে যদি বলে 16th কমপ্লিমেন্ট মানে র্যাডিক্স কমপ্লিমেন্ট করতে যদি বলে, তখন কি করব, তখন যেটা করবো তখন সেটা +1 করে দেবো, +1 অ্যাড করে দেবো। তাহলে বি +1 মানে কত বেসিক্যালি, সি, তাহলে ই ডি সি সি, ই ডি সি সি, এটা হচ্ছে আমার, এটা হচ্ছে আমার তোর 16th কমপ্লিমেন্ট। কেন, +1 অ্যাড করে দিয়েছি, যেরকম সবেতে করছিলাম, 16th কমপ্লিমেন্ট এইভাবে আমি পেলাম। ওকে, 16th কমপ্লিমেন্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট ক্লাসটাতে না তোদেরকে আমি ফার্স্টে আগে একটুখানি ওই বাইনারি অ্যাডিশন, অক্টাল অ্যাডিশন, অক্টাল সাবট্রাকশন, আর হচ্ছে তোদের ওই কি বলে হেক্সাডেসিমাল, এদের যে ব্যাপারটা সাবট্রাকশন ব্যাপারটা একটুখানি তোদের বলে দেবো। এই সাবট্রাকশনগুলো তোদের জানতে হবে, না হলে তোরা করতে পারবি না। এখন তো নাম্বারটা ছোট, তাই জন্য করতে পারলি, না হলে এখানে বড় নিতে হয়, এখানে বড় নিতে হয়, সেই বড়টা তোকে দেখতে হবে। ওকে, তো সেই সাবট্রাকশন তোদের জানতে হবে।
তোদের সাবস্টেশনে বলে দেবো আমি এই নেক্সট ক্লাসটা করিস। কখন থেকে আছে না, দুটো থেকে আছে, ওটা করে নিস। একটা কথা জানিস, দীপঙ্কর সুশোভন প্রত্যেককে বলছি, সবাইকেই বলছি, তোদের শুধু নয়, অনার্স কিন্তু অত সোজা নয়। আমাদেরও প্রথম যখন এইচএস এর পরে যখন এসেছিলাম মনে হচ্ছিল খুব সোজা, কিচ্ছু সোজা না। তখন তো তাও পার্ট 1 পার্ট 2 পার্ট 3 ছিল, এবং আমি বেশি দিনে পাস আউট নই, আমি 2014 পাস আউট ফ্রম সিইউ। তাহলে সেক্ষেত্রে বেসিক্যালি 2014 বিএসসি পাস আউট। তো অবভিয়াসলি তোদের বেশিটাই বলতে পারো যে কিরকম ছিল। তো সেই জন্যই তোদের বলছি যে একটুখানি কিন্তু অনার্সের বিষয়ে কিন্তু একটু সিনসিয়ার থাকতে হয়, সজাগ থাকতে হবে। তোরা ক্লাস করিস, আমি দেখেছি তোরা ক্লাস করিস, বাকিরা কেন ক্লাস করছে না বুঝতে পারছি না। আমান, এরা কোথায়? আমান, তারপরে হচ্ছে সুমন, হ্যাঁ? সৌম্য ক্লাস করলো না, সৌম্য শরীর খারাপ নাকি জানি না। কিঙ্কর নেই, ঠিক আছে। মিতু ছুটিতে গেছে, ঠিক আছে। রঞ্জনা বলছে নাকি কি অন্য জায়গায় পেয়ে গেছে, যাই হোক সেটা পরে কথা। বাট বাদ বাকি যারা আছে তারা তো অনেকজন আছে। এই এতজন যদি ক্লাস না করে খুব মুশকিল, কিন্তু খুব মুশকিল। ওকে, কোনো প্রবলেম এখানে বুঝতে, কোনো প্রবলেম সুশোভন দীপঙ্করে নেই তো? ঠিক আছে, তাহলে একটুখানি আমি তোদের দুটো অঙ্ক দিই, কর তাহলে তোরা, করে বল আমাকে। এইটা করতে দেখি তো। এইটা কর, নেই। আহ, ধর হচ্ছে তোদের বলা আছে হচ্ছে 576, এই নাম্বারটা বেস 10-এ দেওয়া আছে, এর 9th কমপ্লিমেন্ট কত হবে, এর 10th কমপ্লিমেন্ট কত হবে, বার কর। এইটা হচ্ছে নাম্বার 1। নাম্বার 2টা হচ্ছে তোর দিলাম হচ্ছে কি 1011000011, এইটার তোর 1st কমপ্লিমেন্ট কত হবে, 2st কমপ্লিমেন্ট কত হবে, ঠিক আছে। এই দুটোই আপাতত কর, এই দুটোই কর চটপট, 5 মিনিট টাইম, 5 মিনিট টাইম কর। হ্যাঁ, করেছিস? কত হলো? আচ্ছা, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, লেট মি চেক, দাঁড়া 1 মিনিট ধর, 1 মিনিট দাঁড়া। সে তো 423 ও 424 তো হবেই। আমি আবার দেখে নিই, হ্যাঁ এবার দেখে নিই। তাহলে এখানে হচ্ছে 999 576, ওকে। সো এখান থেকে আমি যদি এটাকে সাবট্রাক্ট করি, তাহলে দাঁড়ায় হচ্ছে কত, তোর হচ্ছে 3, 2, 4, ঠিক আছে, একদম কারেক্ট। আর +1 করলে তো হচ্ছে 424, এটা হচ্ছে তোর, হ্যাঁ, টেন্স কমপ্লিমেন্ট, ঠিক আছে। আর তারপর ওইটা ফার্স্টে ওয়ানটা বল, ফার্স্টে ওয়ান্স বল, ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট ফার্স্টে বল। ওটা ওটা পরে বলবি, হ্যাঁ হ্যাঁ বল। 010011, ঠিক আছে, এটা তো হয়ে গেল ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট। আচ্ছা, এবার টুস কমপ্লিমেন্ট বলতো ওই রকম ভাবে বল, যেরকম ভাবে আমি বললাম শর্টকাটটা, ওই রকম ভাবে বল দেখি কত হচ্ছে। আচ্ছা, না আমাকে তুই, ওটা তো ভ্যালুটা বলে দিলি, তুই আমাকে, আমাকে আমার মতো করে বোঝা দেখি, আমাকে এই এই এলএসবি থেকে বোঝা। এই যে এলএসবি থেকে যেমন বললাম,
প্রথমে ওয়ান হবে তো, ফার্স্টে ওয়ান বসে যাবে, ফার্স্টে ওয়ান বসবে না, প্রথম ওয়ানটাকে অ্যাজ ইট ইজ রাখতে বলেছি আমি, প্রথম ওয়ানটাকে অ্যাজ ইট ইজ রাখতে বলেছি, তারপর থেকে চেঞ্জ হবে। প্রথম ওয়ানটাকে অ্যাজ ইট ইজ রাখবি, প্রথম ওয়ানে অবধি তোকে অ্যাজ ইট ইজ রাখতে হবে, তারপর চেঞ্জ হবে। তো এখানে প্রথমেই তো ওয়ান, তাহলে সেটা ওইটা রেখে দিলাম, বাকি টোটালটাকে চেঞ্জ করে দে। জিরো ওয়ান, একদম, মানে জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান, জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান। এবার সামনে যেহেতু তুই ওমিট করছিস, হ্যাঁ বল। না অমিট করিস না, রেখে দে, কারণ কি আমি রাখছি পুরোটাই ধর জিরো রাখছি, অসুবিধা তো কিছু নেই, আই ক্যান কিপ দ্যাট। ওকে, আমার সামনে জিরো রাখতেই পারি আমি, আর না রাখাটাও কোনো ব্যাপার না, মানে আমি রাখছি, ঠিক আছে, ধরলাম রাখছি, যেহেতু অতগুলো বিট তাই জন্য অতগুলো রাখলাম। ক্লিয়ার? মানে তোলা কিন্তু এইটা ভুলটা করিস না, আমি তোকে আবার বলছি, দীপঙ্কর দীপঙ্কর ভুলটা করছে বারবার। এইটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, যখন আমার এখানে নাম্বারটা ধর দিয়েছে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো, এটা ধর নাম্বার, এটা ধর এক্স, দিস ইজ মাই এক্স, তাহলে এটা আমাকে চুজ করে বার করতে হবে ইউজিং শর্টকাট, ফর এক্সাম্পল শর্টকাট বার করতে দিয়েছে, ঠিক আছে। তখন কি করব, আমি দেখছি এলএসবি থেকে, দেখ জিরো আছে, তাহলে বসিয়ে দে অ্যাজ ইট ইজ, জিরো আছে বসিয়ে দে অ্যাজ ইট ইজ, ফার্স্ট ওয়ান, এইটা ফার্স্ট ওয়ান মার্ক কর, ফার্স্ট ওয়ানটাকে মার্ক কর, বসিয়ে দে অ্যাজ ইট ইজ, ফার্স্ট ওয়ানের এইবার কমপ্লিমেন্ট রিমেনিং দ্য বিটস, কমপ্লিমেন্ট দ্য রিমেনিং বিটস, তাহলে জিরো থেকে ওয়ান, ওয়ান জিরো ওয়ান, সো দিস ইজ দ্য টুস কমপ্লিমেন্ট। ক্লিয়ার? ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আচ্ছা, এই এখন এই অবধি থাকুক, আবার নেক্সট ক্লাসে আমি তোদের প্রথমে আগে অ্যাডিশন সাবস্ট্রাকশনটা বলবো, বাইনারি অ্যাডিশন সাবস্ট্রাকশন তোদের এক্সাম্পল দেখাবো, তারপর আমি নেক্সট টপিকটাতে যাবো। ওকে।